أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق اللہ العظیم۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر معاذ، تلاوت کے لیے آیت بڑی ریلیونٹ ہے آج کے پروگرام کے متعلق، اور میں اسپیکر ہمارے خصوصی مہمان کا تعارف کرانے سے پہلے صرف یہ یاد دلا دوں ہمارے سامعین کرام کو کہ جو ہر ہفتے ہمارے ساتھ تھرسڈے کو ہفتے وارہ درس میں جڑتے ہیں، تو اس تھرسڈے کے اس کل کے درس کو ہم نے آج اس اسپیشل پروگرام میں کنورٹ کیا ہے، تبدیل کیا ہے، پر اگلے تھرسڈے سے آپ سب جڑیں۔ آج جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں، خاص کر خصوص کر مسقط کے لوگ، وہ اگلے ہفتے سے ہمارے ساتھ ایسے ہی درس کے سلسلے میں جڑ سکتے ہیں۔ میں ہمارے ساتھ سامعین کرام آج ایک اسپیشل گیسٹ ہے، مشہور و معروف شخصیت ہے۔ یہ سید امین الحسن صاحب جو ہے وہ انہوں نے بی سول انجینئرنگ میں کی ہے، اور یہ NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ٹرینر بھی ہیں۔ انہوں نے بہت ساری ورکشاپس کنڈکٹ کی ہیں، انہوں نے 10 کتابیں لکھی ہیں اور متعدد آرٹیکلز اور پیپر ان کے چھپے ہیں ہندوستان میں اور دیگر ملکوں میں بھی۔ انہوں نے تقریباً پچھلے 30 سالوں میں 5000 سے زیادہ جو ہے وہ تقاریر قرآن کے الگ الگ موضوع پہ ایک جو ریلیونٹ آج اس کی جو ریلیونسی ہے قرآن کی، اس کے متعلق انہوں نے درس اور دروس کیے ہیں، اور یہ بنگلور کرناٹکا سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں کافی معروف اور مشہور ہیں۔ یہ درس و دروس انہوں نے ہندوستان اور دیگر ملکوں میں دیے ہیں، کیونکہ یہ جیسے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا گیا، یہ قرآن جو ہے وہ اسکالر ہیں اور لائف کوچ بھی ہیں، تو انہوں نے بہت ساری سافٹ سکلز اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور اس طرح کی سکلز جو ہے وہ لیڈرشپ سکلز بہت ساری کنٹریز میں ڈیلیور کی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت نہ صرف ہندوستان میں بلکہ جاپان، سعودی عربیہ، کویت، قطر، ان ملکوں میں بھی انہوں نے یہ ڈیلیوری دی ہے۔ بلا تاخیر میں چاہتا ہوں کہ آج کا جو اسپیشل پروگرام ہے ہمارا، اسٹرانگ فیملی از اسٹرانگ سوسائٹی، اس کے تحت میں امیر الحسن صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آج کا پروگرام کو سٹارٹ کریں۔ میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی سر، آپ انمیوٹ آپ کو نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پروگرام میں شریک خواتین اور شاید کچھ حضرات بھی، جیسے کہ میں نے نام میں دیکھا، ہماری ایک مہم شروع ہو رہی ہے، وہ مضبوط خاندان مضبوط سماج، اسٹرانگ فیملی اسٹرانگ سوسائٹی. اس کے حوالے سے کچھ باتیں آج مجھے آپ کو عرض کرنی ہے، انٹروڈیوس کرنا ہے سبجیکٹ کو. میرے آڈینس میں آج کے اس پروگرام کے شرکاء کے بارے میں تو مجھے واقفیت نہیں ہے. میں یہ ازیوم کر کے چل رہا ہوں کہ اس میں تحریک سے وابستہ خواتین بھی ہیں اور عام مسلم سماج کی خواتین بھی، اور میں یہ فرض کر کے چل رہا ہوں کہ اس پروگرام میں بڑی عمر کی خواتین بھی ہیں، یعنی 50+، ادھیڑ عمر کی عورتیں بھی ہوں گی جو 30 to 50 کے بیچ میں ہوں، اور اس سے کم عمر یعنی کالج کی اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتی ہیں جن کی بھی شادی نہیں ہوئی. یہ میں پرزیوم کر کے اپنی گفتگو کو رکھوں، اس لیے کہ آڈینس انالیسس بہت امپورٹنٹ ہے کہ سامنے والے کون ہیں اس کی بنیاد پر گفتگو ہوتی ہے. تو میرا پرزمپشن یہ ہے کہ میں جنرل مسلم سوسائٹی کی عورتوں سے بات کر رہا ہوں، اور ہر عمر کی عورتیں، یعنی 20-22 سال سے لے کر 50-55 سال کی عمر تک کی خواتین آج ہماری اس نشست میں ہیں. اس پہلو سے کہ مضبوط سماج بنتا ہے مضبوط خاندان، اور مضبوط خاندان بنتے ہیں بعض آئیڈیاز کی بنیاد پر. اس کے بعد پری کنڈیشنز ہیں، کچھ شرائط ہیں جن کی بنیاد پر کوئی خاندان مضبوط ہوتا ہے. اس پر ہم تفصیل سے بھی بات کریں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ سماج اچھا ہو. اس کی وجہ ہے کہ صرف میرا گھرانہ اچھا ہونے سے فائدہ بہت زیادہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرے بچے باہر جائیں گے، سماج سے انٹریکٹ کریں گے، سماج سے سیکھیں گے. تو سماج کو اچھا بنانا یہ ہماری ایک ضرورت ہے، اور سماج اچھا بنتا ہے ایک ایک خاندان کے اچھے بننے سے. تو اس مہم کے دوران ہم آؤٹ ریچ کریں گے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، کیونکہ ابھی میں زیادہ تر عورتوں کو ایڈریس کر رہا ہوں، حالانکہ کچھ نام مردوں کے نظر آئے، لیکن مجھے بتایا گیا تھا کہ خواتین کا پروگرام. تو جب میں خواتین کو ایڈریس کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میری بعض باتیں آپ کو لگیں گی صاحب آپ مردوں کی طرفداری کر رہے ہیں. نہیں، میں آپ کے بھلائی کے لیے، آپ کی پرسکون زندگی کے لیے جو نسخہ کارگر ہو سکتا ہے وہ میں بات کروں گا. جب میں مردوں کو ایڈریس کروں گا تو ہو سکتا ہے مردوں کو لگے کہ امین صاحب جو خواتین کی طرفداری کر رہے ہیں. تو آڈینس جیسے ہوں گے ویسے ہم بات کریں گے. تو آج ہمارا فوکس یہ ہے کہ خواتین کا ایک بہت بڑا رول ہے مضبوط خاندان کو بنانے. میری جو باتیں وہ جنرلی کامن ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مثالوں کو پیش کرنے میں وہ مثالیں زیادہ پیش کروں جو عورتوں کو سمجھ آئے. سورہ روم کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی بے شمار نشانیاں ہیں. سورہ روم کی جو یہ آیت ہے اس سے آگے بھی اور اس سے پیچھے بھی آپ دیکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نشانیوں کا ذکر کیا. آسمان و زمین کی خلقت،
सूरज और चांद का तुलू और गुरूब, दिन और रात का बारी बारी आना और जाना, जानवरों, हैवानों, परिंदों, चिड़ियों, कीड़े और मकोड़ों में अल्लाह ताला की निशानियां बेशुमार पाई जाती हैं। कायनात की बेशुमार निशानियों में एक निशानी इंसान का जोड़ा है, मियाँ बीवी का रिश्ता है, मर्द और औरत के दरमियान जो ताल्लुकात, ये भी अल्लाह ताला की अजीम निशानियों में से एक निशानी। मर्द की एक फितरत बनाई, उस फितरत की तकमील नहीं होती औरत के बगैर। औरत की एक फितरत बनाई, उसकी तकमील नहीं होती मर्द के बगैर। औरत के बगैर मर्द अधूरा है और मर्द के बगैर औरत की जिंदगी अधूरी है। दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए कशिश रखा अल्लाह ताला, एक दूसरे को करीब आने का जज्बा रखा, और इस्लाम में दोनों की कुर्बत का वाहिद जरिया शादी है और यही रिश्ता है, निकाह है। इसके बगैर दुनिया ने जितने तौर तरीके इजाद कर रखे हैं लड़का और लड़की के करीब आने और एक दूसरे से लुत्फ अंदोज होने के, वो सब नाजायज है, वो सब समाज के बिखराव का सबब है, वो सब समाज को तोड़ कर रख देते हैं, समाज की बर्बादी का सामान वो करते हैं। हाँ, तो किसी ने लिखा है कि बोथ मेल एंड फीमेल आर देयर इन द ऑडियंस, फाइन। तो दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए अल्लाह ताला ने अर्ज रखा। दोनों की फिजियोलॉजी और दोनों की साइकोलॉजी अलग अलग है। मर्द की फिजियोलॉजी आप देखें, उसकी साख को आप देखें, तो उससे एक आइडिया होता है कि वो किस काम के लिए बनाया गया। औरत की फिजियोलॉजी को देखें तो आइडिया होगा कि औरत किस काम के लिए बनाई गई। फिर मर्द के मिजाज और नफ्सियात का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि मर्द चाहता क्या है। औरत के मिजाज और नफ्सियात का मुताला करें तो पता चलेगा कि औरत को किस लिए बनाया गया है। माहिरीन नफ्सियात ने साइकोपैथोलॉजिकल स्टडीज कहते हैं, जो बहुत सी बीमारियां मर्द में पैदा होती हैं, जो बहुत सी बीमारियां खवातीन में पैदा होती हैं, उसका पूरा एक स्टडी है। औरत इस मर्ज में क्यों ज्यादा है, मर्द में ये बीमारी क्यों ज्यादा है, एक स्टडी है, एक मुताला है। इसमें बताया गया कि उम्मूमन मर्द की बॉडी को आप देखेंगे और पीछे से आप देखें तो उसके कांधे बड़े होते हैं, फिर पीठ जो है और जरा उसका मेजरमेंट कम होता है, फिर उसके बाद पैरों की तरफ उसका मेजरमेंट और तंग हो जाता है। तो उसके मूंढे आड़े चौड़े और कांधे बड़े होते हैं। इसके बिलमुकाबिल औरत का हिप बोन बड़ा होता है। ये कोई बेमकसद नहीं है, उसके शोल्डर बोन से ज्यादा हिप बोन का वेट ज्यादा नजर आएगा जैसे जैसे उम्र होगी, बड़ी होगी, शादी की उम्र के करीब में। तो मालूम हुआ कि जिन लोगों ने अनबयस मुताला किया इन चीजों का, उनका ये कहना है कि मर्द माशी बोझ को उठाने के लिए उसके कंधे चौड़े बनाए। वो उस जमाने में भी जबकि सिविलाइजेशन नहीं थी, तहजीब नहीं थी, वो हरन मार कर ले आता था अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए, तो हरन को उठा कर। किसी जमाने में जब खेती बाड़ी करने का जमाना आया तो अपने कंधे पर हल रख कर ले जाता था, लकड़ियां चुनकर बाजार से उठा कर ला, बोझ ढोना। बीवी को बच्चों को जरूरत पड़ने पर उस जमाने में पैदल जब चलते थे तो बच्चों के कांधे पर बिठा कर लेकर चलता था। तो मर्द की फिजियोलॉजी बताती है कि वो माशी बोझ संभालने के लिए पैदा किया है, उसके कांधों पर माशी जिम्मेदारी डाली। और औरत का जो हिप बोन बड़ा है, उससे मालूम होता है कि वो पैदा की गई मदरहुड के, उमूमत मां बनने के लिए अल्लाह ताला ने उसे पैदा किया, उसे बनाया। तो दोनों का वजीफा अलग है, दोनों की नफ्सियात अलग है, दोनों की जरूरियात अलग है। जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो औरत मर्द के एक रिक्वायरमेंट को पूरा करती है और मर्द औरत के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, इससे समाज बनता है। ये मजबूत खानदान जो बनता है उसकी 3 बुनियादें जिस पर हम बात। पहली बुनियाद है वो है ज़हन व मिजाज, जिनसी मामलात
اور معاشی امور میں ہم آہنگی، دونوں کے درمیان آئیڈیاز کا سنکرونائز ہونا، خیالات کی ہم آہنگی، زندگی کے بارے میں جو تصور ہے وہ دونوں کے پاس لگ بھگ سملر تصور پایا جائے تو خاندان مضبوط ہوتا ہے. دونوں دو ذہن اور دو مزاج کے لوگ ہوں، جنسی معاملات میں دونوں دو رجحان رکھتے ہوں، یا معاشی امور میں بھی کوئی کامن پوائنٹ نہیں ہے ملاقات کے لیے، تو پھر وہ خاندان مضبوط نہیں ہوتا. مضبوط خاندان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آہنگی پائی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ مضبوط خاندان میں ریلیشن شپ میٹر کرتا ہے. دیگر تعلقات، ساس، ننن، دیورانی، جٹھانی، سسر جی، شوہر کے لیے سالے، سالیاں، اس کی ساس، اس کے سسر، یہ ریلیشن شپ میٹر کرتا ہے مضبوط خاندان بنانے میں. اور تیسرا مرحلہ ہے وہ پیرنٹ ہوڈ کا، جب دونوں کو اللہ تعالیٰ ایک حسین اولاد نوازتا ہے تو اس کے بعد جب دونوں پیرنٹ بن جاتے ہیں تو ماں اور باپ کا رول ادا کرنا، اس میں اگر کہیں پرابلم ہے تو خاندان کے اندر ڈویژن پیدا ہوتا ہے. مضبوط خاندان بنانے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کو پیرنٹنگ آتی ہو. یہ تین مضبوط بنیادیں ہیں مضبوط خاندان کے لیے. ان تین بنیادوں کو ٹھیک کرنا، استوار کرنا، اسٹرینتھن کرنا بہت ضروری ہے. اس پر میں انشاءاللہ بات کروں. پہلی بات یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے جیسے بتایا سائیکو پیتھولوجیکل اسٹڈی بتاتی ہے کہ دونوں دو الگ الگ فرائض انجام دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے ہی میں سے تمہارا جوڑا بنایا، تم ہی میں سے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، تسکنوا الیہا، تسکین پاؤ. وجعل بینکم مودۃ و رحمۃ، تم دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے مودت اور رحمت پیدا کر. یہ کیا چیز ہے ہم آگے بات کریں. تو لتسکنوا الیہا وہ یہ ہے کہ مرد تسکین جاں اور اپنے فکر و نظر کی یکسوئی کے لیے وہ ادر جینڈر سے تسکین چاہتا ہے. اور اس کے بالمقابل عورت چاہتی ہے شوہر سے پیار و محبت بے پناہ ملے، ریسپیکٹ ملے، اور شوہر جو معاشی ذمہ داری اٹھاتا ہے عورت اور بچوں کی وہ کسی پر احسان نہیں کرتا، اپنا فرض نبھاتا ہے. تو یہ مودت اور رحمت دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے رکھا. اس کو اور ایکسپلین میں کروں گا. تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ ایک طرف تسکین کا ارج ہے تو ایک طرف محبت کا ارج ہے. اور محبت اور مودت کو، مودت اور رحمت کو قرآن میں کہا کہ وجعل بینکم مودۃ و رحمہ، مودت اور رحمت، ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے. آسان زبان میں کہنا چاہیں تو مودت جو ہے وہ پیشن ہے، وہ سیکسول نیڈ ہے، وہ سیکسول ریکوائرمنٹ ہے، وہ سیکسول سیٹسفیکشن ہے. اور رحمہ کا مطلب ہے کمٹمنٹ، لائف لانگ کمٹمنٹ، ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہونا. بیوی کو شوہر سے فائدہ ہونا چاہیے، شوہر کو بیوی سے فائدہ ہونا. تو دونوں چیزوں کو اللہ تعالی نے رکھا. ایک پیشن کو رکھا، جنسی لطف اندوزی کا سامان رکھا، اور ساتھ ہی ساتھ کمٹمنٹ رکھا. تعدم حیات ایک دوسرے کے ساتھ کمٹمنٹ نبھاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے نشانی. یہ اس وقت ہوتا ہے تعدم حیات نبھانا جب ذہن و مزاج میں ایک سوئی، ہم آہنگی ہو، سملیرٹی ہو، ایڈجسٹمنٹ ہو. یہ پہلا نقطہ، یعنی ذہن و مزاج، اور اس کے بعد جنسی امور، اور اس کے بعد معاشی معاملہ، ان سب میں سملیرٹی، ان سب میں ایڈجسٹمنٹ. اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں. دیکھیں کہ مرد اور عورت دو الگ الگ دنیا سے آتے ہیں، دو الگ الگ خاندانوں سے آتے ہیں. دونوں کی جیسے کچھ پرورش ہوئی ہے دنیا اسے نہیں جانتی.
कोई नहीं जानता। मर्द जानता है कि उसकी परवरिश कैसे भी, औरत जानती है उसकी परवरिश कैसे भी। ज़हन और फिक्र में क्या क्या उस वक्त ख्याल आता है, क्या क्या मसाइल पैदा हुए। माँ बाप के साथ झगड़ा हुआ तो माँ बाप ने कैसे डील, दोस्तों के साथ कॉलेज में मोहल्ले में झगड़ा हुआ तो कैसे डील किया गया, उन सबका इम्पैक्ट शख्सियत पर है। कोई नहीं जान सकता मुझे सिवाय मेरे, और औरत को कोई नहीं जान सकता सिवाय उसकी जान। माँ बाप भी नहीं जान सकते, माँ बाप उतना ही मुझे जानते हैं जितना मैंने घर में जिंदगी बसर, घर के बाहर स्कूल में था, घर के बाहर गली में था, घर के बाहर मोहल्ले में था, घर के बाहर मैं इज्तिमात में जाता था। उन सब ने मुझ पर जो इम्पैक्ट पैदा किया उससे मेरी शख्सियत बनी। ऐसे ही हर औरत का मामला है, दो अलग अलग पर्सनैलिटीज। इसलिए हम कहते हैं कि ज़हन और फिक्र, ज़हन और मिजाज के बनने में ये याद रखिए कि हम जिस औरत से शादी करके लाते हैं या जिस औरत की शादी जिस मर्द से होती है, दोनों की होलसम पर्सनालिटी को कबूल करना चाहिए। होलसम पर्सनालिटी का मतलब ये है कि लड़की घराने वाले ये देखते हैं कि लड़का MBA किया हुआ है, फला कॉलेज से पढ़ा हुआ है और अच्छी नौकरी कर रहा है, गल्फ में है, भाई दे दो अपनी बेटी। आपने जो कुछ देखा वो बिल्कुल माजी करीब की शख्सियत, आपने इन डेप्थ नहीं देखा। घराना कैसा है, खानदान कैसा है, किस मोहल्ले में रहा, बचपन में कैसा रहा, बचपन का बिहेवियर कैसा रहा, उन सब का असर शख्सियत पर होता है। ऐसे ही औरत का भी। तो होलसम पर्सनालिटी को कबूल करना, इसका मतलब ये हुआ औरत को जाकर देखते हैं तो भाई हसीन है, खूबसूरत है और हाइट और ये सब देखते हैं, उसके बाद शादी हो जाती है खानदान और पैसों को देखकर, लेकिन उसकी पूरी शख्सियत जो बचपन से लेकर आज तक उसकी बनी है, उस शख्सियत में क्या कुछ है ये इंसान नहीं जानता। इससे जब दोनों करीब आते हैं तो फ्रिक्शन होना शुरू होता है। जब दोनों की असल शख्सियत खुलने लगती है तो इख्तलाफात पैदा होने लगते हैं। जब दोनों की शख्सियतें एक दूसरे के सामने खुलकर सामने आती हैं तो ताज्जुब होने लगता है, भाई इनके बारे में तो ये तारुफ हुआ था, अब ये कि इनकी शख्सियत का ये पहलू तो हमको मालूम ही नहीं था। लड़का भी सोचता है कि हमने तो लड़की को उसका रंग और हुस्न और मालो दौलत को देखकर कर लिया, लेकिन इसका मिजाज में ये बात है हमको नहीं मालूम। तब एक दूसरे के सामने शख्सियत खुलती है और उस वक्त एडजस्टमेंट करना, ये अगर इंसान को आ जाए तो मजबूत होना। वरना दुनिया में कोई जोड़ा ऐसा नहीं है जिनके दरमियान मुकम्मल हम आहंगी हो। डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग अलग है, हमारी तरबियत अलग है, हम दो अलग अलग खानदान से आए हुए, तो दोनों के दरमियान जैसे ही शख्सियतें खुलने लगती हैं तो प्रॉब्लम्स आने लगते हैं और आपस में थोड़ा सा अबरेशन होने लगता है, रगड़ होने लगती है। तो उस जमाने में शादी के फौरन बाद मिजाजों को हम आहंग करना जरूरी होता है। देखिए कि हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ज़ैनब दोनों के दरमियान निकाह हुआ, लेकिन वो निकाह बहुत देर तक चल नहीं सका, इसलिए कि हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यमन के आदमी थे, उनकी परवरिश अलग थी, उनका खानदान अलग था, खाने पीने का मिजाज अलग होता है, रस्म रिवाज अलग होती, पूरी शख्सियत के पर उसका असर होता है। बचपन जहां गुजरा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ बाप की जात का, माँ बाप की शख्सियत का असर बच्चे पर होता है। मक्का आने के बाद गुलाम बना दिए गए, तो गुलाम होने के नतीजे में नफ्सियात अलग हो जाती है। रसूलुल्लाह के पास तालीम और तरबियत पाने के नतीजे में थोड़ी बहुत तब्दीली आ गई। और सफिया जो है ज़ैनब की जो ज़ैनब थी रसूलुल्लाह की फूफीजाद बहन, वो मक्के की बड़े खानदान की औरत थी, कुरैश की थी। बड़े खानदान में परवरिश पाने का मिजाज ही अलग होता है, नाज़ो नखरे ही अलग होते हैं, तौर तरीके अलग होते हैं। तो दोनों जब करीब आए तो एक दूसरे के साथ जो है रगड़ पैदा हो गई और आखिरकार वो रिश्ता नहीं निभ सका, दोनों में जुदाई हो गई। सूरह अहज़ाब में इसका जिक्र। तो ये बहुत जरूरी है कि ज़हन और मिजाज को हम आहंग किया जाए और शादी के फौरन बाद इन चीजों को हम आहंग करना होता है, सिमिलैरिटी पैदा करनी पड़ती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए एक लड़का है मिसाल के तौर पर जो न्यूक्लियर फैमिली से आया और लड़की बड़ी फैमिली से आई, जॉइंट फैमिली से आई, तो दोनों की शख्सियत अलग। या यूं समझिए कि साहब लड़की गल्फ में पलकर आई और लड़का मद्रास का, बेंगलुरु का, लखनऊ का है और बिल्कुल वहीं उसने तालीम पाई और सारी जिंदगी जो है वही लोकल माहौल में उसकी तरबियत। दोनों का जो है की परवरिश अलग अलग है। एक गल्फ में पलने वाली लड़की, उसका मिजाज, उसकी तबीयत, उसके प्रियोरिटीज अलग है, उसकी पूरी शख्सियत अलग है। और यहाँ जो है जो हिंदुस्तान में पला बड़ा लड़का है उसकी शख्सियत अलग होती है।
تو مسئلہ یہ ہے کہ دو شخصیتیں الگ ہوتی ہیں، جب قریب آئیں تو ایک دوسرے کو سمجھنا، ایڈجسٹ کرنا، ہم آہنگی پیدا کرنا موسٹ امپورٹنٹ ہے. اس کی تعلیم دینی چاہیے ینگسٹرس کو. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر لڑکا ملنسار ہے، لڑکی شائی نیچر کی، تو بھی پرابلم ہے. لڑکی ملنسار ہے، لڑکا جو ہے وہ الوپ رہتا ہے، انٹروورٹ ہے، تو بھی پرابلم. دونوں سوشل مزاج کے ہیں، دونوں کالج میں نام کمانے والے تھے، دونوں اپنی اپنی جگہ بڑے لیڈرز تھے، دونوں کا بڑا حلقہ پایا جاتا ہے، دونوں اسپورٹس میں مزاج رکھتے ہیں، دونوں دین کا مزاج رکھتے ہیں، دونوں تنظیم میں کام کرتے تھے، اپنی اپنی دنیا. دونوں جب قریب آتے ہیں تو ہم آہنگی زیادہ، ذہن بھی ملتا ہے، مزاج بھی. تو مضبوط خاندان بنانے کے لیے پہلے ذہن و مزاج کو یکساں بنانا ہے، شادی سے پہلے ہونا ہے. اور اگر اسے دیکھ کر ماں باپ نے شادی نہیں کی تو شادی کے بعد دونوں کو مزاج کو اور ذہن کو یکساں کرنا ہے، ہم آہنگ کرنا ہے اور ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے. اسپاؤس ریلیشن شپ میں یہ موسٹ امپورٹنٹ. ایڈجسٹمنٹ میں یہ بھی ضروری ہے کہ ضروریات کی تکمیل. عورت یہ سمجھے کہ مرد کی کیا ضروریات. ہر انسان کی ضروریات الگ الگ. کسی کو سیلف ریسپیکٹ کی کمی ہے تو وہ سیلف ریسپیکٹ چاہتا ہے. کسی کو جو ہے ریلیشن شپ نیڈ ہے، وابستگی چاہیے، تعلق چاہیے، پیار چاہیے. کسی کو جو ہے نام و نمود چاہیے، کسی کو لذیذ کھانے چاہیے، کسی کو کچھ اور چاہیے. ہر آدمی کا ریکوائرمنٹ الگ ہے. اگر عورت سمجھ دے کہ شوہر کا ریکوائرمنٹ کیا ہے اور اس کے نیڈ کو وہ فلفلمنٹ کرنے لگے تو دونوں میں ہم آہنگی ہو جاتی. ایسے مرد کو چاہیے کہ اپنی عورت کہ کیا نیڈس ہیں وہ سمجھے، اس کے مطابق اگر بیہیویئر کرنا شروع کرے تو دونوں میں مزاج کی ہم دونوں کی دلچسپیاں ایک ہونی چاہیے. ایک دنیا پرست ہے، ایک دیندار ہے، تو دونوں میں مزاج کی ہم آہنگی نہیں. جلد از جلد دونوں ایک مزاج کے ہو جائیں تب خاندان کے اندر استحکام آتا ہے. ویلیوز سملر ہونی چاہیے. میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار کہا کہ میرے پاس تو لوگ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں تو ایک میاں بیوی آئے اور لڑکی جو ہے بہت ماڈرن قسم کی تھی اور لڑکا، دونوں آئے. لڑکی نے کمپلینٹ یہ کیا کہ دیکھیں ہم دونوں ماڈرن قسم کے لوگ تھے، ہم دونوں ایوریج مسلمان تھے. ایوریج مسلمان سے مطلب یہ ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ لیے، رمضان میں پورے 30 روزے رکھ لیے، رمضان کی نمازیں پڑھ لیے، جو عام طور پر سماج میں. اب اس کے بعد اچانک یہ ہوا کہ کوئی واقعہ ہو گیا، گھر میں کوئی حادثہ ہوا یا کوئی توفیق ہو جاتی ہے کوئی تنظیموں سے وابستگی کے نتیجے میں، یا زندگی میں کہیں بھی آدمی کسی سے امپریس ہوتا ہے تو نماز کا عادی ہو گیا ہے. تو اب وہ بیوی سے بھی کہہ رہا تھا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو اور پردہ کرو. تو اختلاف اس بات پر ہو گیا اور دونوں ہمارے پاس آئے تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کے اقدار ویلیوز ڈفرنٹ تھے، پہلے سملر تھے پہلے، اب دونوں کے ویلیوز بدل گئے. ایک دیندار ہو گیا اور ایک نارمل دیندار ہے. ایک 5 وقت کا نمازی بلکہ تہجد تک نہیں چھوڑتا، ایک جمعہ ٹو جمعہ نماز پڑھنے والی ہے، اور دونوں کے درمیان جو ہے رساکشی ہو گئی، تناؤ ہو گیا. تو مشترک اقدار، کامن ویلیوز، کامن انٹرسٹ، کامن اپ برنگنگ، کامن جو ہے بیک گراؤنڈ ہو، تب مضبوط جو ہے ذہن و فکر کی مضبوطی ہوتی ہے، خاندان کی مضبوطی ہوتی ہے. نمبر 1 نمبر تو مضبوط خاندان کے لیے ضروری ہے کہ جنسی معاملات میں بھی ہم آہنگی ہونی چاہیے. یہ سب سے زیادہ مشکل اور پیچیدہ کام ہے، اور ایک صالح اور نیک مرد اور عورت کے لیے زندگی کا یہ پہلا تجربہ شادی کے بعد. اور کوئی بھی پہلا تجربہ آدمی کے لیے پریشان کون ہوتا ہے. پہلی بار جب اسکول جاتے ہیں تو بچے رونے لگتے ہیں، پہلی بار کرکٹ کے میدان میں کھیلنے جاتے ہیں تو پہلے ہی بال میں بال آؤٹ ہو جاتے ہیں. پہلی مرتبہ کوئی پکوان کے لیے عورت جاتی ہے کچن میں تو بنانا کچھ اور چاہتی ہے، بنتا کچھ اور ہے. تو فرسٹ ایکسپیرینس آلویز جو ہے وہ ٹربل سم ہوتا ہے. اور جنسی معاملات میں، بیڈ روم افیئرس میں ایک صالح انسان سے یہی توقع ہے کہ وہ فرسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور اس میں بعض لوگوں کو پریشانیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ معاملہ بیڈ روم افیئرس اگر درست ہے تو خاندان مضبوط ہے. بیڈ روم افیئرس کے اندر کریک ہے تو خاندان کے اندر کریک ہے. دونوں کا انٹرسٹ سملر ہو اس معاملے میں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پاسٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، ایک کی شادی دوسری بار ہوئی ہے، ایک کی شادی پہلی بار ہوئی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جوڑا، تو ایک آدمی کا پاسٹ ایکسپیرینس، ایک آدمی کا پاسٹ ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے.
एक ऐसा भी होता है कि बचपन में या एडोलेसेंस में कोई बैड टच रिश्ते में, स्कूल में, कॉलेज में होता है, इसका भी इम्पैक्ट होता है। इसी तरह शादी के बाद कुछ लोगों को ख्वाहिश होती है कि बच्चे हम देर से जनेंगे, तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल होता है। ये और इस तरह के और बहुत से मामलात को लेकर अगर बेडरूम अफेयर ठीक है, जो सबसे बुनियादी जरूरत है तस्कुनु इलैहा, तो उसका ये मतलब है कि शादी सक्सेस के रास्ते पर, रिश्ता मजबूत है। अगर बेडरूम के अफेयर्स अनप्लेजेंट हैं, अगर बेडरूम के अफेयर्स अनसेटिस्फैक्ट्री हैं, तो फिर उसका मतलब ये होगा कि खानदान की मजबूती में फर्क पड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बताती हैं, तफसील में जाने का मौका नहीं है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में तालीमात दी। हदीस में बातें आई कि मर्द सफर पर गया हो तो अचानक घर ना आए, इत्तला देकर आए, औरत बनाओ सिगार करे, एक दूसरे की जरूरियात का ख्याल रखें, बिलखुसूस मर्द की जरूरियात का ख्याल रखें। हदीस में इसका तस्करा मिलता है। और बहुत सी चीजें और बहुत सी बातें उसमें बताई गई जो इस्लामिक फ्रेमवर्क के अंदर अल्लाह ताला ने ये मियाँ बीवी के दिलों में प्यार और मोहब्बत पैदा करने के लिए बेहतरीन नुस्खा पैदा किया। ये मामला दुरुस्त है बेडरूम अफेयर्स, तो खानदान मजबूत है। यहाँ अगर प्रॉब्लम है तो खानदान के अंदर प्रॉब्लम होता है। तीसरा है मजबूत खानदान बनाने में मियाँ और बीवी के दरमियान माशी उमूर पर दोनों के दरमियान एक ख्याल, एक दुनिया परस्त है। शादी होने के बाद मिसाल के तौर पर औरत चाहती है कि सोफा हो, फर्नीचर हो, क्रॉकरीज हो और फ्रिज हो, डिश वॉशर हो, वॉशिंग मशीन हो, अव्वल दिन से चाहती है। जबकि इंसान डेवलप होता है। लड़का नौकरी कर रहा था, एक आदमी के लिए काफी था, शादी हो गई तो अब 2 लोगों की रोजी रोटी का इंतजाम करता है, बच्चा हो जाता है तो 3 लोगों की रोजी रोटी का इंतजाम उसके कंधे पर आता है, तो फिर धीरे धीरे डेवलप होता है। अगर दोनों में हम आहंगे माशी मामले में तो पुरसुकून जिंदगी है। एक तरफ डिमांड ही डिमांड है, मान ले मैंने मिसाल के तौर पर औरत के लिए कहा, तो भी घर में प्रॉब्लम है। या ये समझे कि औरत तो चाहती है कि सीधी सादी जिंदगी होनी चाहिए, लेकिन मर्द है कि शो ऑफ करना चाहता है। अभी पैसे आने से पहले उसने कर्ज में जो है कार ले ली है, उसने घर के लिए लोन ले लिया है, फलां कर लिया है, तो शो ऑफ में पैसे खर्च कर देता है, जिसके नतीजे में दोनों के दरमियान बाद में प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं। तो माशी उमूर में जितना क़िनात पसंद, जितनी सादगी और जितना दोनों के दरमियान हम आहंगी होगी, उतना खानदान मजबूत होता है। तो मजबूत खानदान के लिए मैंने 3 नुक्ते बयान के, ये कुल मिलाकर एक नुक्ता है, यानी हम आहंगी पैदा करना, सिमिलर होना, माशी मामले में सिमिलर होना, जिनसी मामले में सिमिलर होना, मिजाज में सिमिलर होना, हम आहंग होना, एडजस्टमेंट सीखना। ये अगर सीख जाए तो खानदान मजबूत होता है। जहां ये सब मामले में एक दूसरे के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, हम आहंगी नहीं है, ख्यालात का तफावुत है, मिजाज में फर्क है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो वहां लाजिमन खानदान की मजबूती पर फर्क पड़ता है। दूसरा जो इश्यू है मजबूत खानदान के लिए, वो है ससुराली रिश्ते। लड़के के लिए भी ससुराली रिश्ते होते हैं, लड़कियों के लिए भी ससुराली रिश्ते होते हैं। रिश्तों को कैसे निभाया जाए, ये एक आर्ट, ये एक फन है। रिलेशनशिप इसके लिए लर्न करना चाहिए, ये सीखना चाहिए। इसमें शरीयत खामोश है, लोगों को नहीं मालूम है। जिन लोगों को इल्म नहीं, वो बता देते हैं कि साहब सास की खिदमत करनी जरूरी नहीं है, फलां की खिदमत करने की जरूरत नहीं है, फलां का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। शरीयत में कहाँ है बताओ, किस हदीस नंबर में बताओ, किस आयत में है बताओ। जिनको हुज्जतबाजी का मिजाज होता है उस तरह का। रिश्तों के मामले में अल्लाह ताला ने रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप किया जाए, कैसे मेंटेन किया जाए, वो आपके अकल पर, आपकी दानिशमंदी पर, आपकी तालीम पर अल्लाह ने, और आपके समाज में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन उस पर छोड़ा है। कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है कि सास बहू का रिश्ता कैसे, ननंद भावज का रिश्ता कैसे, देवरानी जटानी का रिश्ता कैसे हो। कुरान में हदीस में कहीं नहीं। न प्लस में है, न माइनस में है, न एस में है, न नो में है, न करने के लिए है, न नहीं करने के लिए, न ताउन के लिए है, न इनकार करने के लिए, कहीं नहीं।
یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی لاجک پر، آپ کی انڈرسٹینڈنگ پر، آپ کی سوسائٹی پر، اور ریلیشن شپ اسکل آپ کے اندر کتنی اچھی ہے اس کی بنیاد پر۔ تو شادی یا نکاح یا رشتہ خاندان اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب رشتوں میں مضبوطی ہوتی ہے، اور جہاں رشتوں میں درار آیا وہاں خاندان کے اندر درار آیا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف بہو کو ساس سے پرابلم ہے، شوہر کو بھی ساس سے پرابلم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف لڑکی کو نند سے پرابلم ہوتا ہے، لڑکے کو بھی اپنے سالے سے پرابلم ہوتا ہے۔ دنیا میں سب مثالیں ہیں، اکثر و بیشتر مثال جب پیش کی جاتی تو من میں پیش کرتے ہیں، تو بھی مثال ہے۔ یہ ریلیشن شپ سیکھنا چاہیے دنیا میں ہر انسان سے ہم چل سکیں، ہم لوگوں کے مزاج کے مطابق ڈھل سکیں، ہم لوگوں کے کام آ سکیں۔ ہم لینے والے نہیں، ہم دینے والے، ہم پیار دینے والے، محبت دینے والے، خدمت دینے والے، اور جو دیتا ہے اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، جو لیتا ہے اس کا ہاتھ نیچے۔ تو دینے کی عادت پیدا ہو، محبت دیں، خدمت دیں، لو دیں، افیکشن دیں، سروسز دیں، سافٹ اسپوکن ہو، سافٹ ہارٹڈ ہو، ریلیشن شپ کو ڈیل کرنا آتا ہو، بات کرنے کا سلیقہ آتا ہو، کمیونیکیشن کے اسکل آتا ہو۔ یہ اگر عورت بھی سیکھ لے، مرد بھی سیکھ لے، تو دونوں طرف اس کو استعمال۔ اور یہ جن کی زندگی میں نہیں ہے وہاں پرابلم۔ ایک تو یہ کہ بھائی ساس کے سلسلے میں ایک تصور، غلط تصور بنا دیا، تو عورت جیسے ہی سسرال میں قدم رکھتی ہے اس کے ذہن میں، اس کے بیک آف دا مائنڈ میں، اس کے کمپیوٹر پروگرام میں ایک غلط تصویر ہوتی ہے، حالانکہ وہ جس گھر میں وہ گئی لازم نہیں کہ وہاں کی ساس ویسی، ضروری نہیں ہے، وہ فرشتہ صفت عورت ہو سکتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آزادی کی تمنا ہوتی ہے، یہ ریالٹی آدمی کو سمجھنی چاہیے کہ آزادی دھیرے دھیرے ملتی ہے، ورنہ جہاں بھی شادی ہو کر انڈین کانٹیکسٹ میں لڑکی جاتی ہے تو اس سے پہلے بڑے کنبے میں رہنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد ایک بھائی کے بعد دوسرے بھائی کی شادی ہوتی تو پہلا بیٹا اور پہلی بہو باہر جاتی، پھر تیسرے بیٹے کی شادی ہوتی دوسرا بیٹا دوسری بہو باہر جاتی۔ ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کمانے کے لیے لڑکا جو ہے وہ یہاں سے چلا گیا دلی سے مان لیجیے بمبئی، تو بیوی کو لے کر چلا گیا، ماں باپ نے کہا لے جاؤ بھائی اپنی بیوی کو ساتھ میں لے جاؤ، تو آزادی ملتی ہے لیکن وہ موقع ہوتا ہے۔ لیکن آزادی کے لیے بے قرار ہو کر لڑائی جھگڑے جب شروع کرتے ہیں تب مسائل ہوتے ہیں۔ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ انڈیپینڈنٹ میرا گھر ہو، میری بیوی ہو، میرے بچے، لیکن ماں باپ ہیں وہ بھی تو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، ان سے آزادی ممکن نہیں ہے، تو اس وقت جو ہے ایڈجسٹمنٹ کرنا سیکھنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے ریلیشن شپ کا ایڈجسٹمنٹ۔ پہلے تو میں نے بتایا کہ اسپاؤس کا ایڈجسٹمنٹ، مرد عورت سے ایڈجسٹ کرنا ہے، عورت کو مرد سے ایڈجسٹ کرنا ہے، کن تین امور میں ایڈجسٹ کرنا ہے میں نے بتایا۔ دوسرا ہے ریلیشن شپ ایڈجسٹمنٹ، یہ سیکھنا چاہیے۔ جس گھر میں عورت جاتی ہے وہاں اور بھی لوگ ہوتے ہیں، نند بھی ہوتی ہے، دیور بھی ہے، جیٹ بھی ہے، یا بھاوج بھی ہے، جٹانی بھی ہے، اس کے بھی ایشوز ہونے لگتے ہیں۔ کبھی جس گھر میں عورت گئی وہاں بوڑھے ہوتے ہیں، ان کی تیمارداری کرنا ہے، اور ایسے بھی میں نے دیکھا ہے کہ داماد ساس کی خدمت کرتا ہے، ساس اکیلی ہے، بیمار ہے، سسر صاحب نہیں ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو ایسے دامادوں بھی ہم نے دیکھا جو اپنے ساس کی خدمت کرتے ہیں۔ دنیا میں یہ سب پاسبل ہے، بوڑھوں کی تیمارداری کرنا ہوتا ہے۔ شوہر کی ایک آدمی کی کمائی ہے اور کھانے والے اور لوگ بھی ہوتی ہیں، تو کبھی عورت کی قراری ہوتی ہے کہ میرا شوہر کما کے لاتا ہے اور دو تین لوگ بیٹھ کر کھاتے ہیں، سب زندگی میں ہوتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے حالات چینج ہوتے ہیں۔ تو ریلیشن شپ کو کیسے بیٹر کیا جائے، مینٹین کیا جائے، یہ سیکھنا ہے۔ اور تیسری اور آخری بات خاندان کو مضبوط کرنے کی، یعنی ایک ایک موضوع اس میں اتنا طویل ہے کہ ہم 30-40 منٹ ایک موضوع پر بات کر سکتے ہیں، لیکن آج کے لیے میں نے سرسری طور پر صرف آپ کو ہنٹ دینا سوچا۔ تیسرا رشتہ ہے اولاد کی پرورش۔ اولاد کی پرورش، اس سے بھی خاندان مضبوط ہوتا ہے یا خاندان کے اندر دراڑ پیدا ہوتا ہے۔ پہلے تو حمل کے لیے ذہنی طور پر بعض جگہ تیاری نہیں ہوتی، کبھی عورت تیار نہیں ہوتی، کبھی مرد تیار نہیں ہوتا، ایک کے بعد دوسرا بچہ ہو گیا، دوسرے کے بعد فوراً تیسرا ہو، تو کبھی عورت انپریپیئرڈ ہوتی ہے، کبھی مرد انپریپیئرڈ ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ کہاں سے لاؤں میں اتنی ضروریات کو کیسے پورے کروں، تو اللہ پر توکل نہیں ہونے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ تو ایک تو حمل کے لیے ذہنی تیاری نہیں ہوتی، تب پرابلمس آتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ بچوں کی تعداد کو لے کر جھگڑا ہوتا ہے، یہ سب پہلے سے ریزالو ہونا چاہیے۔ میاں بیوی میں جب ہم آہنگی ہو تو ہوگا، کہ کبھی کبھی ہوتا ہے مرد چاہتا ہے کہ بھائی 3-4 بچے ہوں، عورت چاہتی کہ نہیں ایک بچے پر اتفاق کرنا چاہیے، جو بھی ہے یہ آپس کے ہم آہنگی سے ہونا چاہیے، گفتگو سے ہونا چاہیے، ورنہ یہ کہ پرورش کو لے کر، پیرنٹ ہوڈ کو لے کر، ماں اور باپ بننے کے مسئلے کو لے کر جھگڑا پیدا۔ ایک یہ ہے کہ
किस सेक्स का बच्चा पैदा हो, इस पर भी इश्यू होता है। लड़कियां किसी को पैदा हो जाती हैं जो दीनदार, साले, खुदा पर भरोसा करने वाले, वो तो उसको रहमत समझे। और हकीकत भी ये है कि अल्लाह ताला जिससे बहुत राजी होता है ऐसे लड़कियां ही करते हैं, कहते हैं लोग, इनाम होता है। लेकिन अक्सर मुसलमान घरों में बात है कि 1 से 2 लड़की हो जाए तो सास भी जो है आती है हॉस्पिटल, मालूम है कि लड़की फिर पैदा हो गई तो बगैर बच्ची को देखे तो वापस लौट जाती, तो इसको लेकर इश्यूज घरानों में पैदा। फिर माँ बाप बच्चों की परवरिश से ना वाकिफ होते, बच्चे जब जरा 12-14 साल के हो जाते, जब वो पलट कर जवाब देने लगते, जब वो एरोगेंस करने लगते, जब वो रिवोल्ट करने लगते, जब वो रिबेल करने लगते, जब वो खुली छुपी आशनाइयां अदर जेंडर के साथ करने लगते, तब माँ बाप को शौक में, इससे भी घर में मियाँ और बीवी के दरमियान झगड़ा हो जाता है। और बच्चे का मिजाज, बाज बच्चे अच्छे होते हैं, बाज बच्चों का मिजाज होता है, जिद्दी होते हैं। इन सब को हम कैसे ढालते हैं, ये फन परवरिश है, ये पेरेंटहुड है। पेरेंटिंग अगर आए तो ठीक होता है। तो खानदान को चलाने और मजबूत बनाने में ये 3 बड़े इश्यूज होते हैं। एक ये है कि 2 जात, 2 अफराद, 2 पर्सनालिटीज डिफरेंट खानदान से आए तो दोनों के दरमियान कैसे हम आहंगी हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, अदर रिलेशनशिप भी मैटर करते हैं। और नंबर 3 उसमें होता है वो ये है कि नंबर तीसरा बच्चों की परवरिश का मामला है, उसको लेकर मसाइल होते हैं घरों में। मेरे पास 1 नहीं, 2 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, सैकड़ों केस आते हैं। 12-14 साल की उम्र में लोग फोन करते हैं कि हिंसा बच्चे की काउंसलिंग करनी, तो मैं कहता हूँ कि बच्चे की 14 साल है क्या, मैं लिखता हूँ, हो सकता है वो पलट कर जवाब देता होगा, हो सकता है कि वो पैसे चुराता होगा, हो सकता है कि वो बीड़ी सिगरेट पीता होगा, हो सकता है कि वो दोस्त आशनाओं के साथ वक्त गुजारता होगा, हो सकता है कि वो अपनी बिस्तर घड़ी नहीं करता, सारे साजो सामान बिखेर कर रखता है, अनटाइडी रखते हैं, ये इश्यूज होंगे। तो लोग लिखते हैं हाँ यही इश्यूज है, काउंसलिंग होनी चाहिए। मैं कहता हूँ उनसे ज्यादा काउंसलिंग तो आपकी जरूरत है, कि पेरेंटिंग तो पहले आप सीखें। इसलिए कि बच्चे तो हमारे हाथ में वो व्हाइट पेपर दिए गए थे, हम जो चाहे लिख सकते थे, हम जैसे चाहे उन्हें मोल्ड कर सकते थे। तो बहुत से वालिदैन के लिए घरों में परेशानी हो जाती है। तो मजबूत घर बनाना हो तो ये 3 बुनियादें हैं, 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिस पर हमें गौर और फिक्र करना चाहिए। अब मैं आखिर बात पे आता हूँ कि मजबूत खानदान के होते हुए भी 3 या 4 मकामात ऐसे ही जहां क्रैक डेवलप होने का इम्कान। नंबर 1, शादी की शुरुआत में मिसअंडरस्टैंडिंग, दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग, दोनों अपना लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करते। मसलन लड़का है, उसकी आदत है कि साहब काम धाम से आते हुए दोस्त आशनाओं के पास जाएगा, बैठेगा, बातें करेगा, चाय पिएगा और रात में लौटेगा 9 बजे। अब अगर वो नहीं आएगा तो और जो है वो बदगुमानियां पैदा होती हैं। या ये कि मान लिया औरत बहुत ही सोशल मिजाज की थी, उसको फोन आते हैं रिश्तेदारों के, तो मर्द को जो है उस पर बदगुमानी शुरू होती है। तो पहला जो क्रैक डेवलप होने का इम्कान है, जिसे बहुत ही केयरफुली डील करना है, वो ये कि लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ता है शादी की शुरुआत। लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। शादी की शुरुआत में मिसअंडरस्टैंडिंग होने के ज्यादा इम्कान। नंबर 2, बच्चे जब बालिग होते हैं तब दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। शौहर कहता है कि तुम्हारी लाड़ो प्यार की वजह से बच्चा खराब है, औरत कहती है कि आप घर में नहीं रहते, कभी बच्चों की तरबियत तवज्जो नहीं देते, इसलिए हमारा घर खराब है, और बच्चों को लेकर दोनों में झगड़ा। तीसरा, औरत मेनोपाज की उम्र जब पहुंचती है, जिनसी मामलात में उसकी तरह अदम दिलचस्पी होती है, तो मर्द अगर समझदार है तो इन इश्यूज को समझता है, और अगर मर्द समझदार नहीं है तो उससे इश्यू बनाता है, लड़ाई झगड़े शुरू करता है और ना इत्तेफाकियां पैदा। और आखिरी चीज जो मजबूत खानदान को थोड़ा सा कमजोर कर देते हैं वो है एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। बच्चे पल बढ़कर परिंदों की तरह भुर से उड़ जाते हैं तो मियाँ बीवी अकेले रहते। बीवी कहती है चलो भाई बेटे के पास रहेंगे, शौहर कहते हैं नहीं क्यों जाएंगे हम बेटे के पास, यहीं रहेंगे हम। तो एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, घर जब खाली हो जाता है तो बुजुर्ग वालिदैन की जरूरियात की तकमील करने वाला भी कोई नहीं होता, इसको लेकर भी ना इत्तेफाकियां पैदा होती। तो ये 4 मकामात हैं जहां आदमी को केयरफुल रहना पड़ता है। शादी की शुरुआत में लाइफ स्टाइल को चेंज
नहीं करने के नतीजे में प्रॉब्लम होता है, बच्चे जब एडोलेसेंट को पहुंचते हैं तब प्रॉब्लम होता है, तीसरे नंबर पर औरत जब मेनोपॉज की उम्र को पहुंचती है तब प्रॉब्लम होने का इम्कान होता है, चौथा ये कि बच्चे जब घर से निकल जाते हैं तब उस वक्त इश्यू होने लगता है। तो अगर सब मिलजुल कर पहले से समझदारी हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, एक दूसरे के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो, तो मजबूत खानदान बना सकते हैं, जिसके नतीजे में समाज मजबूत होगा। और इन सब पहलुओं का ख्याल रोज़े अव्वल से रखना चाहिए। जो बड़े हो चुके हैं वो अभी भी बदल सकते हैं, और जिनकी शादियां नहीं हुई डे वन से मामलात को करेक्ट करना सीखें, डे वन से मामलात को दुरुस्त करना सीखें, परसेप्शन क्लियर हो शादी के बारे में, तो उसके नतीजे में एडजस्ट करना आसान होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके घरानों को, मेरे घराने को अल्लाह ताला मजबूत घराना बनाए, खुशहाल घराना बनाए। अल्लाह ताला अपनी रहमतों की बारिश फरमाए, हमें अपनी बीवियों से हमारी आंखों की ठंडक अता फरमाए, हमारी बीवियों को हमसे अल्लाह ताला उनके दिलों को सुकून अता फरमाए, हमारे बच्चों को अल्लाह ताला हमारी आंखों का तारा बनाए, हमारे घरों में अल्लाह ताला अता फरमाए, और हमारे घर में जो वालिदैन जिनके बाहयात थे अल्लाह ताला उनके लिए हमें हमारे लिए वो रहमत का बाइस बने और हम उनकी खिदमत कर सकें, इसकी तौफीक दे। और हमारे वालिदैन जो दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।